شادی کرتے ہوئے بچے اور بچیوں کو ذہن میں رکھنا کیا چاہیے؟ شادی کی کوئی تیاری نہیں کی جاتی، کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. جو رشتے ناتے ہیں ان میں بے ایمانی شروع ہوتی ہے جذبات کی. ایک دوسرے کو لارا لپا لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں شادی کے بعد ایسا ہو جائے گا اور شادی کے بعد ایسا ہو جائے گا. خیالات کا جو اظہار ہے نا وہ یہ سیکھنے والا کام ہے. بچیوں کو خاص طور پر اور بچوں کو بھی بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ضرور سکھانا چاہیے. شادی کوئی عزت کا کام نہیں ہے، بس اسے عزت کا کام بنانا پڑتا ہے. اتنا کہ تعلیم ضروری ہے روزگار کے لیے، اتنا ہی تعلیم ضروری ہے شادی کے لیے. کیا کریں، کیا کچھ چیزیں اگر ان کو آپ بتا سکیں جس سے رشتے میں خوبصورتی لائی جا سکے؟ رشتے کا انتخاب بڑی سمجھداری سے کریں. ہم ہی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کے ساتھ ایک بار پھر یوٹیوب پہ میں موجود ہوں اور آج ہم بہت ہی اہم ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ اہم ایشو جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے متعلق ہے. ماں باپ چاہے بیٹے کے ہوں چاہے بیٹی کے ہوں، جب بھی وہ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں سکھ ہو، سکون ہو، محبت ہو اور پیار محبت کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے یہ آگے بڑھے. آج میرے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہیں. آپ سائکیاٹرسٹ ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. بہت ان کی ایک حوالے سے جو شہرت ہے کہ بہت اچھا ڈسکشن جو ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو السلام علیکم سب سے پہلے تو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہماری سیٹنگز جو ہیں کچھ چینلز میں رہی ہیں اور آپ سے مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. اور آج جب میں اس موضوع پہ بات کرنے کا سوچ رہی تھی، جب میں نے پلان کیا تو مجھے لگا کہ آپ سے موضوع کوئی شخصیت نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ یہ بہت ہی اہم ایشو ہے، خاص طور پہ جو خاندان کو ایک کرنے کے بلڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں بتائیے گا کہ جب بھی بچہ بچی شادی ہوتی ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے شادی شدہ زندگی کو شروع سے ہی اس کی بنیاد جو ہے وہ اچھی ڈال دی جائے. تو کیا وہ ٹپس ہیں، ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا وہ ٹپس ہیں کہ شادی شدہ بچے اور بچیوں کو آپ دیں گے، پھر فردر ہم موضوع بات کریں گے خاندان کے اندر کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. ٹپس دیجیے گا ذرا، شادی کرتے ہوئے بچے اور بچیوں کو ذہن میں رکھنا کیا چاہیے؟ اچھا، شادی کرتے ہوئے کچھ رکھنے کی بجائے ذہن میں بہت پہلے شادی سے، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی سبھی کا گول ہوتا ہے کہ وہ شادی کریں گے. اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، ٹین ایجر سے پوچھیں تو آپ کو 99% یہی جواب ملے گا کہ وہ زندگی میں شادی کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ فیصلہ کوئی کر لیتا ہے کانشیسلی یا انکانشیسلی تو پھر اس کی کوئی پریپریشن ہے. اور میں پریپریشن سے مراد یہ نہیں سمجھ رہا کہ آپ اچھے اچھے کپڑے غرارے تیار کریں اور آپ شادی ہال بک کریں اور اس طرح کی چیزیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شادی کو نبھانے اور خوشی کا موقع بنانا. شادی کا لفظی مطلب ہے خوشی. شادی سے مراد ہے کہ جو خوش کر دینے والی چیز ہو. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب ایسا نظر نہیں آتا کہ شادی کوئی بہت خوش کر دینے والی چیز ہے. خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یہ تجربہ اب کوئی بہت زیادہ عزت افزائی والا نہیں نظر آتا. اور اسی وجہ سے لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ تھوڑا سا افسردہ سے ہو جاتے ہیں اور پھر بھلا سا منہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ نصیب اچھے کرے. تو لڑکوں کو بیچاروں کو کبھی اس طرح کی دعا نہیں ملتی پیدا ہونے کے بعد کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. تو میرے خیال میں وہ بھی دعاؤں کے حقدار ہیں، لڑکے بھی. اور لڑکیوں کو بھی دعاؤں کے علاوہ کچھ ایسی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی کہ جس کی مدد سے وہ اپنی شادی کو کامیاب بنا سکیں یا اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں. اور شادی کا معاملہ اس سے بھی بدتر ہے کہ شادی کی کوئی تیاری نہیں کی جاتی، کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. رول ماڈل اپنے ہی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنا کردار بہت زیادہ اچھی طرح انجام نہیں دے رہے ہوتے. اور زیادہ تر کامیاب شادیاں جو ہوتی ہیں وہ صحیح وجہ سے نہیں ہوتی، وہ کمپرومائزز کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ مجبوریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں.
डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हमारे मुआशरे में बड़ा ही प्रिवेल करता है टाइम्स मोस्टली, आपने दुरुस्त फरमाया कि लड़कियों को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, जाहिर सी बात है वो अपना एनवायरनमेंट घर छोड़ के दूसरे के घर जाती हैं, मेजॉरिटी हमारे यहाँ यही होता है, लेकिन लड़कों को भी बहुत से केसेस में बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन शायद प्रोपोर्शन जो है वो ये शायद 80-20 का होगा, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन डॉक्टर साहब, जरा अगर मैं एक और सवाल इस तरह से प्लेस करूँ, विच आई थिंक आई वांट टू बेनिफिट माय व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा, कि अगर आपने जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात की, हम वन बाय वन दोनों तरफ से बात कर लेते हैं। इफ अ लेडी अ गर्ल कम्स टू यू फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग, तो आप उनको क्या गाइडलाइंस देते हैं, ये पहले बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें असर्टिवनेस सीखने की जरूरत है। असर्टिवनेस, अच्छा, हम माकूल रवैयों को कहते हैं कि ना वो पैसे हो, ना वो एग्रेसिव हो, वो असर्टिव हो। अच्छा, तो अच्छा। असर्टिवनेस एक इल्म है जो पिछले 60 साल से दुनिया में राइज है, कि हम्म, जिसमें हम ईमानदारी से अपने जज्बात का इजहार करते हैं, यानी जज्बात में बेईमानी नहीं करते, क्योंकि हम्म, सबसे पहले जो रिश्ते नाते हैं इनमें बेईमानी शुरू होती है जज्बात की, कि जब हम खुश नहीं होते किसी बात पे तो हम प्रिटेंड करते हैं अमन की खातर या बेहतरी की खातर कि हम खुश हैं या हम राजी हैं। जब हम राजी नहीं हम्म, होते तो तब भी हम अपने आप को राजी जाहिर करते हैं, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन वीक या जैसी नजर आती है तो उसके मुताबिक हमने फैसला करना होता है, क्योंकि शादी से पहले कोई निगोशिएशन प्रॉपर नहीं होते। यानी आप देखिए कि लड़की लड़के की जब कोई शादी तय की जा रही होती है तो जो समधी लोग हैं वो एक दूसरे के इतना सदके वारी जा रहे होते हैं मसनूई तौर पर, कि वो हम्म, एक दूसरे के साथ रत्ती बराबर इख्तलाफ नहीं करना चाहते, और वो एक दूसरे को लारा लप्पा लगा रहे होते हैं कि नहीं शादी के बाद ऐसा हो जाएगा और शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, और बहाने हम्म। से अपनी बातें मनवाते हैं। और लड़के वालों को ये जोम होता है कि एक दफा काबू आ जाए तो फिर देखते हैं तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। यानी और डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि शादी से पहले ही बातें क्लियर नहीं होती, हम एक दूसरे के साथ दुरुस्त नहीं होते, सही नहीं होते, सच नहीं बोल रहे होते, या दिखावा बहुत कर रहे होते हैं, जहां से गलती शुरू हो जाती है, एक और भी होप्स आपकी वजह हाई हो जाती है। एक वजह यह है कि 10 में से तकरीबन 7-8 लड़कियां हम्म, बेहतरीन लड़कियां होती हैं, और 10 में हम्म, से 7-8 लड़के जो हैं वो बेहतरीन नहीं होते। अब मैं जरा रोक के हाथ कह रहा हूँ, 10 गॉट में योर से पॉइंट जी। 7-8 लड़के बस ऐसे ही होते हैं, तो लड़के हम्म, महज शॉर्टेज में होने की वजह से ज्यादा वैल्यू पाते हैं। और मजीद टिप्स क्या देंगे आप? देखिए, ये ख्यालात का जो इजहार है ना, वो ये सीखने वाला काम है। ये किसी भी शख्स की जिंदगी का जो मेयार है वो वही होता है जो कि उसकी गुफ्तगू का मेयार होता है। तो हमें हम्म, अपने बच्चियों को खासतौर पर और बच्चों को भी बात करने का तरीका सलीका जरूर सिखाना चाहिए। हम्म, अगर वाह, से बच्चे सही। ये मौका सिर्फ इब्तदाई चंद सालों में देते हैं कि आप उन्हें कुछ सिखा सकें, और इब्तदाई चंद सालों में आप कहते हैं खैर है अभी बहुत वक्त है, सिखा लेंगे इनको। एक 4 साल के बच्चे को या 6 साल की बच्ची को कोई तवज्जो से कुछ नहीं सिखा रहा होता, और ये आखिरी साल होते हैं कुछ सिखाने के। तो हम्म, नीड करना, ये बच्चों को आना चाहिए, दूसरे लोगों की इज्जत करना और शादी को एक इज्जत का काम बनाना। वो मैं कहता होता हूँ कि लड़कियों के लिए खास तौर पर या वैसे भी लड़कों के लिए भी शादी कोई इज्जत का काम नहीं है, बस इसे इज्जत का काम बनाना पड़ता है और एवरी डे बनाना पड़ता है। ये पनीर की तरह होती हम्म, है, अपनी शादी को रोजाना रिजुविनेट करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन कोई ना कोई पार्टनर मुश्किलात पैदा जरूर करता है, और वो जान के नहीं हम्म, कर रहा, वो उसके अंदर कोई खला होता है, कोई चीज होती है। क्योंकि खास तौर पर जो लड़कियां हैं उन्हें बचपन से थोड़ा एहसास कमतरी दिया जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। अभी तक तहजीब व तमद्दन इस चीज को दुरुस्त नहीं कर सके कि इंसान होना असल बात है, लड़की लड़का होना क्या मानी रखता है। लेकिन हमारे कल्चरल वैल्यूज में बड़ा फर्क है। अ, लड़कियों को जो एहसास कमतरी मिलता है उसके नतीजे में उनको बहुत कुछ फिर बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है, फिर शादी के बाद भी वो बर्दाश्त करती हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को लड़का ऐसा मिल जाए कि जो बहुत इज्जत करने वाला हो और बहुत हम्म। तहफ़्फ़ुज़ वाला हो और बड़ा एहतराम करने वाला हो, तो फिर उस लड़के की भी खैर नहीं। क्योंकि ये भी देखने में आया है कि
यहाँ पे मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊंगा. मेरा वास्ता 42 साल से जिस फील्ड से है वो है एडिक्शन ट्रीटमेंट. तो मैंने देखा है जो हमारे एडिक्ट्स होते हैं या अल्कोहलिक्स होते हैं, उनकी बीवियां इंतहा कर देती हैं बर्दाश्त की. वो दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त करके भी अपने खामद के गुण गाती हैं, और मैं आज तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका कि वो कैसे ये जो एक्सप्लॉयटेशन है या जो अब्यूज है खामद की तरफ से वो बर्दाश्त करती हैं. और इलाज के दौरान जब हम उन्हें असर्टिवनेस सिखाते हैं तो उनको असर्टिवनेस सीखने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ही कम दर्जे पे एडजस्ट कर लिया होता है. उनकी जो तवक्कुआत होती हैं वो इतनी कम होती हैं कि उस दर्जे पे खामद जो मर्जी ज्यादती करे वो बड़े आराम से उस चीज को कबूल कर लेती हैं. और ये मैं समझता हूँ कि जितना कि तालीम जरूरी है रोजगार के लिए, उतना ही तालीम जरूरी है शादी के लिए. और इसमें वो कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, तो बस ये सब बातें यहीं से खराबी की तरफ जाती हैं कि लड़कियों में मोहब्बत का जज्बा बहुत ज्यादा होता है और ये खास तौर पे जज्बा हमारे जो है वो बरे-सगीर अंधा के होता अंदर कुछ ऐसा है कि हमारी ख़वातीन जो है बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी इज़हार का जज़्बा उनके अंदर ज़्यादा है। डॉक्टर साहब आपने जो बातें बताई बहुत ही अहम है हमारे लिए। कुछ और भी अगर मज़ीद बताना चाहें लड़कों के हवाले से भी, क्योंकि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ और ना ही मेरा इतना कोई नॉलेज है इस मामले में, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर एक-दूसरे को जैसे आपने कहा कि मैनरिज़्म, बिहेवियर, एटिकेट्स एक-दूसरे का एहसास करना, ख़्याल करना और हम एक-दूसरे को शुक्रिया अगर कहें, कभी-कभी तारीफ़ कर दें, कभी किसी का एहसास कर लें, तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को स्ट्रेंथन करती हैं. हाउ वुड यू टेल आवर जनरेशन, यंग जनरेशन कि वो अपने रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करें क्या? कुछ चीज़ें अगर उनको आप बता सकें जिससे रिश्ते में खूबसूरती लाई जा सके? देखिए, पहली चीज तो ये है कि रिश्ते का इंतखाब बड़ी समझदारी से करें और किसी ठीक है. जर्क से शादी करने से परहेज करें. ये सोच के लड़कियां शादी कभी ना करें कि मैं अपने खामद को दुरुस्त कर लूंगी. ये हुँ. शोभा, ये प्रोफेशनल है, ये बड़ा मुश्किल काम है. आप दुरुस्त खामद का इंतखाब कर लें या चुनाव कर लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और ये अगर आप आंखें खोल के किसी को देख रही हैं तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कोई बंदा कैसा है, कोई दूसरे लोगों के साथ क्या सलूक करता है. खास तौर पर जो तबका महरूम तबका है हमारे मुआशरे का, उनके साथ कोई लड़की या लड़का कैसे रवैया रखता है, मुलाजमों के साथ कैसे रवैया रखता है, अपने बहन भाइयों और दीगर लोगों के साथ कैसे वो बातचीत करता है. तो आप ये ना सोचे कि कोई आपके साथ कैसा रवैया रखता है. आपको ये देखना चाहिए कि ऑल अराउंड चारों तरफ वो कैसा रवैया रखता है. और ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है. आपको लोगों की बातों से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आसानी से पता चल जाता है. और आजकल तो जमाना है ना, ऑनलाइन जमाना. आप किसी के फेसबुक पे अगर चले जाएं, आप का आपको पता चल जाएगा. हुँ. आप सोशल मीडिया पे उनको एक्ट करते देखें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि कल को लोग शादी हुँ. करते हुए हमारे सोशल मीडिया का पेज भी देखेंगे. अब तो दुनिया में मिलते हैं, पहले ये लोगों चीज़ें को भी होती हैं, बल्कि आपने टिप दे दी डॉक्टर साहब, यानी कि शादी जब कोई कर रहा हो रिश्ता वगैरह तो उससे पहले ज़रा लड़के का फ़ेसबुक पेज और सोशल मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो भी उनकी हैंडलिंग है उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करें. अच्छा डॉक्टर साहब इसके अलावा और क्या बात? लड़के के दोस्त अच्छे हैं तो दोस्त, आप अहबाब, कंपनी, ठीक है. अगर लड़के के दोस्त अच्छे नहीं हैं तो ये भी हुँ. बड़ा खतरनाक निशानी है. हुँ. अ, हुँ. ये देखना पड़ेगा कि किसी घर में पहली बहू कैसे रह रही है तो फिर दूसरी बहू कैसी रहेगी, उसका भी हुँ. होना बहुत ही जरूरी है. लेकिन इसको इजी ना लें. आजकल ये हालात इस मामले में बड़े खराब हैं और हर लड़की की एक प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए. आजकल ये मुश्किल भी नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है और लड़कियों को चाहिए कि वो अपने आप को मुआशरे के सामने रखें और इतनी मजबूती और किरदार के साथ रखें कि कोई उन पे उंगली भी ना उठा सके और बिल्कुल लोग सही. उनकी तरफ बढ़ें और अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बढ़ें. जब तक किसी लड़की के 2-4 रिश्ते ना आए तब तक अच्छे रिश्ते का चुनाव एक ख्वाब ही रहेगा. ये नहीं कि हुँ. पहला जो रिश्ता आया
تو آپ نے ہاں کر دی کہ لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے، یا عمر کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹائم بھی رکھنا چاہیے، یعنی کہ بات طے ہونے اور رخصتی کے درمیان تھوڑا وقت ضرور رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت تو پہچان لے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بات طے ہونے کے بعد جو وقت ہے وہ بےمانی ہے، وہ تو لاڈ پیار میں ہی گزر جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اچھا. رشتہ طے، پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے لوگ کہتے تھے جوتیاں گھس جاتی ہیں تو رشتہ ہوتا ہے. لڑکے والوں ہوں کو گھس جایا کرتی تھی. اب لڑکے والے جو ہیں وہ ان کی جوتیاں نہیں گھساتے لوگ. یہ کرنا ہوں چاہیے. لڑکے والے بہت ملمے بازی کرتے ہیں، اور جب تک رشتہ نہیں ہوتا تب تک ان کا رویہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ہی رشتہ ہو جاتا ہے تو وہ بےدید ہو جاتے ہیں، اور لڑکی کو تنگ کرنے کے بارے میں ان کے بڑے بالکل الٹیریئر. صحیح. کیا آپ ان کو ٹپس دیں گے شادی کے بعد کہ رشتے کو بہترین بنائیں؟ بس ہمارے پاس 2-3 منٹ ہی رہ گئے ہیں. دیکھیے شادی کے بعد یہ ہے ایک سینگ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کی ابتدا میں لڑکیوں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا رویہ یا سلوک مل جاتا ہے. پہلا دن آپ مثال کے طور پر جس دن شادی ہو رہی ہے تو چلے اگلا دن اور ایک ہفتہ 2 ہفتے کوئی اچھی اٹینشن لڑکیوں کو مل جاتی ہے، اور اسی دوران وہ ویکسینیٹ کر سکتی ہیں لڑکی کو کہ میرے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. لیکن عموماً لڑکیاں وہ جو ٹیسٹ ڈوز ہوتی ہے لڑکا جو دیتا ہے تو اس ٹیسٹ ڈوز کا رد عمل نہیں ظاہر کرتی، اور کہتی کوئی بات نہیں میرا مجازی خدا ہے، یہ پتہ نہیں غلط فہمی میں کچھ اس نے بات کی ہے، تو وہ آگے سے اپنے ایماندارانہ جذبات کا اظہار نہیں کرتی. تو یہ جو ہمارے جذبات ایماندارانہ اظہار ہے یہ بڑا مشکل اور سیکھنے کا کام ہے. ہر لڑکی کو شادی سے پہلے assertiveness ٹریننگ یا کروشل کنورسیشن ٹریننگ سے گزرنا چاہیے، اور اس کو مفاہمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بات چیت کیسے آگے بڑھاتے ہیں. اور خاص طور پر جو ارینج میرج ہوتی ہے جس میں لڑکی لڑکے کو پہلی دفعہ موقع ملتا ہے شادی کے بعد، تو اس میں پھر جو چڑھائی کرتے. دوسرا وہ جیسے غربا کشتن روزے اول کہتے ہیں، تو لڑکے عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ شروع میں ہی برا رویہ کرتے ہیں کہ لڑکی سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے. کوئی لڑکی نہیں چاہتی کہ وہ اگلے دن جا کے گھر والوں کو بتائے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک ہوا ہے سسرال والوں کی طرف سے. جیسے کچھ سسرال والے لڑکی کو اپنے میکے والوں سے ملنے سے روکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہا ہے، ورنہ کوئی سسرال والے کیوں روکیں گے کسی لڑکی کو اپنے میکے سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شاید کچھ لوگ اعتراض کریں کہ میں بڑا ہی مایوس کن پکچر میں پیش کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت ایسے ہی ہے. لڑکیوں کے والدین کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کے جگر کا ٹکڑا آگے زندگی میں کوئی تکلیف میں نہ جائے. تو آنکھیں کھول کے رشتے کریں، آنکھیں کھول کے رشتے چلائیں. بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ فار یور ٹائم، اور جو آپ نے ہمیں گائیڈ کیا یقیناً میرے ویورز کے لیے یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا سمجھنے کے لیے اس رشتے کو، اس رشتے کی خوبصورتی، اس کی نزاکت، اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یقیناً ان کو سامنے رکھتے ہوئے والدین بھی جو ہے وہ بہت خیال کریں گے، کیونکہ واقعتاً بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ونس اگین فار بینگ ود اس. انشاءاللہ ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے میرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ سیشن کیسا لگا. اللہ حافظ.